વિષય હિન્દી પાઠ 15મો दाजियो जिमना लेखक छे शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा के औलिया गांव में हुआ था। आ एमनी बात छे। पण हवे आपणे वात करीशुं आ पाठमां दाजियो छे। दाजियो पाठनो अर्थ थाय छे मोटा भाई। जो अल्मोड़ानो पहाड़ी विस्तार छे, जेम बार गावे बोली बदले एम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थल पर जाओ तो यहाँ तेमनी भाषा छे, तेमनी बोलचाल छे ए बदली ज जवानी छे। त्यां मोटा भाई ने दाजियो कहेवामां आवे छे अने दाजियो शब्दनो अर्थ पण मोटा भाई थाय छे। दाजियो कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। बाल श्रमिक एटले बाल मजूर, श्रमिक एटले मेहनत मजूरी करतो होय ते, आपणे जे बाल मजूर कही छीए ते बराबर। बाळ मजूरी ઉપર અત્યારે પ્રતિબંધ જ છે, પણ કેટલાય વિસ્તારો એવા હોય કે જ્યાં નાના છોકરાઓ કામ કરતા હોય છે। એટલે આ વાત છે, આ પાઠ છે એ આ બાળક છે, નાનો છોકરો જે મજૂરી કરતો હોય છે એના ઉપર લખાયેલી છે। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। मदन छे जो आ कहानीमां जे छोकरानी वात करवामां आवी छे ए छोकरानुं नाम छे मदन। ते एक पहाड़ीनो छोकरो छे, पहाड़ी विस्तारनो छोकरो छे अने पेटनी आग बुझाववा माटे एटले के पोते पोतानुं गुजरान चलाववा माटे आजीविका कमावा माटे शहेरमां आवी अने एक होटलमां काम करे छे। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजियो अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। जो पोते पहाड़ी विस्तारनो छोकरो छे अने पोते भोळापणामां ज एटले पोते भोळो होय छे अने खरेखर ए आ नादानीमां एक व्यक्ति छे जगदीश बाबू नामना, एमने दाजियो एटले के मोटा भाई कहेवा लागे छे अने एमनी साथे खूब ज आत्मीयता बंधाई जाय छे। तो आ मोटा भाई छे ए एक दिवसे एना बाल मानस उपर केवो आघात करे छे एनुं ज मर्मस्पर्शी चित्रण अहींया रजू करेलुं छे। हवे आपणे पाठ विषे समजीशुं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। साइन बोर्ड वाला एटले के मोटू बोर्ड मारेलू होय छे अने खरेखर मोटू बेनर जेवुं मोटू बोर्ड मारेलू होय छे एवुं एक नानकड़ो कैफे छे। एटले कैफेनो अर्थ आपणे अहींया नानकड़ी एवी होटल, कॉफी शेक कही शकाय अथवा तो होटल के ज्यां चा पाणी नास्ता माटे लोको जता होय छे। आ चौकमांथी नीकळीने, चौक एटले चार रस्ता, चौराहा, चार रસ્તાઓ જે પડતા હોય તે સ્થળ જેને આપણે ચોક કહીએ છીએ। ચોકમાંથી નીકળતા જ બાઈ એટલે ડાબી તરફ જે સાઇન બોર્ડ વાળો નાનકડો કેફે છે ત્યાં જ જગદીશ બાબુએ તેને પહેલીવાર જોયેલો હતો। ગોરા ચિટ્ટા રંગ એટલે કે ખૂબ જ રૂપાળો એવો છોકરો હતો। ગોરો એટલે રૂપાળો, ખૂબ જ ચમકીલો ચહેરો અને રૂપાળો એવો રંગ હતો એનો। नीली सफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। नीली सफाफ એટલે સ્વચ્છ, સુંદર, ખૂબ જ સ્વચ્છ, ચોખ્ખી, વ્હાઈટ એટલે કે છે કે એની આંખ ખૂબ જ ચોખ્ખી હતી અને એના વાળ છે એ સોનેરી કલરના હતા, સોનેરી રંગના હતા અને એની આંખમાં એક અનોખી, એક જુદી જ મસ્તી હતી। શિથિલતા નહીં, શિથિલતા એટલે આલસ, પરંતુ તેનામાં એક અનોખી મસ્તી હતી પણ એ વ્યક્તિમાં ખરેખર આળસ જેવું કાંઈ ન હતું। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फूर्ती। હવે કહે છે કીસી એટલે જેવી। કમલ કે પત્તે પર, કમળના પાંદડા ઉપર, ફિસલતી એટલે સરકતી, પડેલી હોય ત્યાંથી લસરતી, સરકતી। પાણીની બૂંદ જેમ કમળના પાંદડા ઉપર પડેલી હોય અને જેટલી જ ઝડપથી એ નીચે પડતી હોય। જો કોઈ પણ અત્યારે તમને ખ્યાલ ન આવે પણ શિયાળાનો સમય હોય, ઝાકળ આવેલો હોય અને ઝાકળ
બરાબર, ઝાકળ છે એના કારણે કોઈ પણ પાંદડા ઉપર તમે જોવો નાના નાના બૂંદ થઈ ગયા હોય, અને એ બૂંદ જ્યારે નીચે પડતું હોય, એ પાણીનું ટીપું જ્યારે નીચે પડતું હોય ત્યારે ખૂબ જ ઝડપથી નીચે પડે છે. એટલે કહે છે કમળના પાંદડા ઉપરથી જાણે પાણીનું ટીપું જેટલી ઝડપથી નીચે આવતું હોય એટલી જ ઝડપ એની હાલચાલમાં હતી. आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी. તેની આંખની જે ચંચળતા હતી, પોતે જે જોતો હતો ચંચળતા હતી, એના ઉપરથી તો એની ઉંમર માત્ર 9-10 વર્ષ હશે એવો જ અનુમાન લગાવી શકાતો હતો, અને શાયદ એ જ એની ઉંમર હશે. જો એને જોતા એની જેટલી ચપળતા હતી, જેટલી એ વ્યક્તિ છે એનામાં આળસ છોડી અને કામ કરવાની જે ધગસ હતી, જેટલી સ્ફૂર્તિ હતી, એના ઉપરથી તો કદાચ એની ઉંમર 9-10 વર્ષનો છોકરો હોય એવું જ લગાડી શકાય, અને કદાચ એટલી જ એની ઉંમર હશે. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે, अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया. હવે કહે છે કે સિગરેટ કા એક લંબા કસ એટલે જ્યારે કોઈ બી વ્યક્તિ ધૂમ્રપાન કરતું હોય, સિગારેટ, બીડી, ચલમ કંઈ પણ પીતું હોય, ત્યારે એનો નશો છે મહેસૂસ કરવા માટે અંદર તરફ પોતે હઠ લે છે. અંદર તરફ જે શ્વાસ ખેંચે છે એની વાત છે. કસ એટલે અંદર જે હઠ ખેંચે છે એની વાત. એ પોતે અધજલી, એના હાથમાં જે સિગારેટ છે એ અડધી સળગી ગઈ છે, એટલે અડધી પીવાઈ ગયેલી છે. અડધી સળગેલી સિગરેટનો લાંબો કસ ખેંચતા જગદીશ બાબુએ જ્યારે કેફેમાં પ્રવેશ કર્યો તો વહ એક મેज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था. જ્યારે એ કેફેમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે પોતે અંદર જાય છે ત્યારે એ છોકરો છે એક ટેબલ ઉપર, મેજ એટલે ટેબલ, એ ટેબલ છે તેના ઉપરથી પ્લેટ હોય છે એ ઉઠાવી રહ્યો હતો, અને જ્યારે એ નજીકના જ ખૂણાના ટેબલ પાસે જઈ અને બેસે છે તો એ એની સામે દેખાતો હતો. માનો ઘંટો સે ઉનકી उस स्थान पर आने वाले की व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो. હવે કહે છે માનો એટલે જાણે કે ઘંટો એટલે કલાકો, ઘણી બધી કલાકોથી, જાણે એ ઘણી બધી કલાકોથી તે ટેબલ ઉપર આવનાર, એ સ્થાન ઉપર આવનાર વ્યક્તિની રાહ જોઈ રહ્યો હોય. પ્રતીક્ષા યાની ઇંતજાર, જાણે કે એ ત્યાં આવનાર વ્યક્તિ, એ ટેબલ ઉપર કોઈ વ્યક્તિ આવીને બેસે એવી રાહ જોઈ રહ્યો હોય. वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था. હવે કહે છે તે કંઈ બોલ્યો નહીં, પણ હા પોતે વિવેક, નમ્રતા દર્શાવવા માટે, પ્રદર્શન કે લીએ એટલે કે દર્શાવવા માટે, પોતે વિવેકથી વિવેકતા દર્શાવવા માટે થોડોક નમે છે અને હસે છે. જો કોઈ બી વ્યક્તિ આવે આપણી ઘરે, અથવા તો કોઈ આપણને ઓળખતું હોય તો આપણે સહેજ આપણો ચહેરો નમાવીએ, ઓળખતા હોય એટલે, અને હસીએ બી ખરા. એવી જ રીતના એ હસે છે. पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित हो. મીનુ એટલે મેનુ. કોઈ પણ હોટલમાં જઈએ તો પહેલાં તો આપણે શું જોઈએ? મેનુ. ઘણાય મેનુ કહે, ઘણાય મેન્યુ કહે, ઘણાય મીનુ કહે, બરાબર. મીનુ એટલે મેનુ. જાણે એના આ મૌનમાં, એ પોતે ચૂપ હતો છતાં પણ એના મૌનમાં જાણે આખું મેનુ, જે ખાવા પીવાની વસ્તુઓ હોય, ખાવા પીવાના વ્યંજનો હોય, એનું લિસ્ટ જાણે એમાં જ સમાયેલું હોય. સિંગલ ચાય કા ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी. હવે સિંગલ ચાય, જગદીશ બાબુએ એને ઓર્ડર આપેલો હતો કે એક સિંગલ ચાય લઈ આવો, માત્ર ચા જ, બીજું કંઈ નહીં, ચા લઈ આવો. આવો ઓર્ડર મળતાની સાથે જ એ તરત જ હસે છે અને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. પલક ઝપકતે હતી એટલે કે પડવારમાં જ, થોડી જ વારમાં. પલક એટલે આંખની પલક, બરાબર છે, આંખની પાપણ. પણ આંખની પાપણ જેટલી ઝડપથી ખુલ્લી અને બંધ થાય એટલી જ ઝડપથી, એટલે કે એટલી જ વારમાં, થોડી જ વારમાં
એ તરત જ ત્યાં ચા લઈ અને હાજર થઈ જાય છે। મનુષ્ય કી ભાવના બડી વિચિત્ર હોતી હૈ। માણસની ભાવના ખરેખર ખૂબ જ અનોખી હોય છે, ખૂબ જ વિચિત્ર હોય છે। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। निर्जन એટલે સુનસાન, એકાંત એટલે જ્યાં કોઈ ન હોય, એક જ વ્યક્તિ હોય તે, બરાબર છે। એવા સ્થાનમાં પણ નિસંગ, કોઈ સાથ ના હો। નિસંગ, સંગ એટલે સાથે કોઈ હોય અને નિસંગ એટલે સંગતિ વિના, એકલા નિર્જન, સુનસાન, એકલા એકાંતવાળા સ્થાનમાં પણ કોઈ સાથે ન હોય તો પણ ક્યારેક ક્યારેક માનવી, ક્યારેક ક્યારેક મનુષ્ય, માણસ એકલતા અનુભવતો નથી। लगता है इसी एकाकीपन में सब कुछ कितना निकट है। હવે કહે છે એવું લાગે છે કે આ એકલાપણામાં પણ બધું કેટલું નજીક છે। કિતના અપના હે, જાણે એકલતા હોય, વ્યક્તિ એકલો હોય તો પણ જાણે બધું એની પાસે જ છે, બધું એનું પોતાનું જ છે, આવું એ મહેસૂસ કરે છે। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में भी रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। परंतु इसके विपरीत, विपरीत એટલે વિરુદ્ધ, પરંતુ એનાથી વિરુદ્ધ, એનાથી વિપરીત ક્યારેક ક્યારેક સેંકડો, સેંકડો એટલે હજારો, નર નારી એટલે સ્ત્રી પુરુષ, પણ અહીંયા કહેવાનું માણસ, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક એનાથી વિરુદ્ધ હજારો લોકોની વચ્ચે પણ જનરવમય, જન એટલે માણસ, રવ એટલે અવાજ અને મય એટલે માણસના અવાજવાળું વાતાવરણ, અહીંયા કહેવાય કોલાહલ, જ્યાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હોય અને જે અવાજ થતો હોય એને કહેવાય કોલાહલ। એટલે કહે છે કે ઘણી વખત જો પહેલાં એવી વાત દર્શાવી છે કે ક્યારેક ક્યારેક મનુષ્ય છે એ એકલો હોય છતાં પણ એકલાપણામાં એને બધું પોતાનું નજીક લાગતું હોય અને બધા પોતાના હોય એવું લાગે છે। પરંતુ એનાથી વિરુદ્ધ ક્યારેક એવું લાગે છે કે હજારો માણસો હોય, કોલાહલ ભરેલું વાતાવરણ હોય છતાં પણ એ લોકોને સૂનાપણું, એ એકલો છે, સૂનું સૂનું લાગે એવું અનુભવ થાય છે, એવો અનુભવે છે તે। लगता है जो कुछ है वह पराया है। કિતના અપનત્વહીન હે, એવું લાગે છે કે જે કંઈ પણ છે એ બધું પારકું છે, પોતાનું કંઈ નથી, અને અપનત્વહીન એટલે કે પોતાનાપણા વિનાનું, પારકાપણા જેવું। પર યહ અકારણ ही नहीं होता। અકારણ, કારણ, અકારણ વિરોધી શબ્દ છે। હવે કહે છે પરંતુ આ કોઈ પણ કારણ વિના આવું ક્યારેય થતું નથી। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में, जो આ એકાકીપણની જે અનુભૂતિ હોય છે એ આ અલગાવની જડે એટલે મૂળ, આપણે જે ઝાડવાના મૂળિયા હોય તે, પણ અહીંયા આપણે છે આ વિચારોની વાત છે કે આવું કંઈક આપણને મહેસૂસ થાય છે તો એનું મૂળ, એનું કારણ શું હોય છે તો કે વિછો યા વિરક્તિ કી કિસી કથા કે મૂલ મેં। વિછો એટલે એ વ્યક્તિ છે એનો વિયોગ, અને વિરક્તિ એટલે વૈરાગ્ય। કોઈ બી વ્યક્તિ છે એ કોઈનાથી દૂર હોય, કોઈના વિયોગમાં હોય અને જાણે એ વ્યક્તિ છે એની આરપાર ઉદાસીનતા હોય, વિરક્તિ એટલે ઉદાસીનતા થાય। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એને કોઈ વિયોગ અને ઉદાસીનતા હોય એ જ કથાના મૂળમાં આવું કંઈક હોય છે। ત્યાર પછીના પેરેગ્રાફ તરફ જોઈશું આપણે। જગદીશ બાબુ દૂર દેશ સે આયે હે। હવે કે છે જગદીશ બાબુ છે એ દૂરના દેશમાંથી આવેલા છે, અકેલે હે અને એ એકલા પણ છે। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन। હવે કહે છે કે એક તો એ દૂરના દેશમાંથી આવેલા હતા અને એ એકલા હતા। આ ચોક જે 4 રસ્તા છે, ચૌરાહા, આ ચોક છે ત્યાં આટલી ચહલ પહલ છે। ચહલ પહલ એટલે લોકોની અવર જવર, લોકો આવતા હોય જતા હોય, વ્યક્તિનો આવરો જાવરો, આવન જાવન, આટલો અવાજ થતો હોય, આવું કોલાહલ ભરેલું વાતાવરણ હોય છતાં પણ એને એવું લાગે છે કે અહીંયા કોઈ પોતાનું નથી। શાયદ
कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनत्व की अपनेपन की अनुभूति होने लगे। कदाच અહીંયા રહીને कुछ दिनों रहकर એટલે થોડાક દિવસો રહીને અભ્યસ્ત હોकर એટલે આદि होकर उस बात के आदि उसके आदत हो जाती है। કદાચ થોડાક દિવસો અહીંયા રહી અને પોતે અહીંયા રહેવાના એમને આદત પડી જાય અને પછી કદાચ આ વાતાવરણમાં પોતાનાપણાનો અનુભવ પોતાને થવા લાગે। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं। હવે કહે છે જો પોતે છે એ થોડાક દિવસો કદાચ અહીંયા રહે અને એમને અહીંયા આદત પડી જાય, આ વાતાવરણમાં રહેવાની, આ માહોલમાં રહેવાની આદત પડી જાય તો કદાચ એને પોતાનાપણાની અનુભૂતિ થવા લાગે। પણ આજે તો આ બધું એને કદાચ વધારે દૂર હોય એવું લાગે છે। પોતાનાપણાની, પોતાના લોકો હોય એના સીમાથી પણ એ દૂર હોય, બહુ દૂર। અને ત્યારે એને અચાનક જ એવું યાદ આવે છે, અનાયાસ એટલે એકાએક, અચાનક એને યાદ આવવા લાગે છે। જો જ્યારે વ્યક્તિ એકલી હોય ત્યારે એ વ્યક્તિ વિચારતી હોય અને એને ઘણી બધી બાબતો યાદ આવવા લાગે છે। એવી જ રીતના જગદીશ બાબુ છે એમને પણ યાદ આવવા લાગે છે अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, હોટલ, આ બધું જ એ જ્યારે વિચારવા લાગે છે, એમને યાદ આવવા લાગે છે તો શું યાદ આવે છે? એનું ગામ યાદ આવે છે, એની આસપાસ જે રહેતા લોકો હતા એ યાદ આવે છે, સ્કૂલના અને કોલેજના છોકરાઓ યાદ આવવા લાગે છે અને પોતાની નજીકના શહેરના કેફે, નાના એવા કેફે અને હોટલો પણ એને યાદ આવવા લાગે છે। જો કેફે છે એ એવી નાની ચા પાણી માટેની હોટલ છે અને હોટલ એટલે જે મોટી હોટલ કે જ્યાં લોકો જમવા માટે જતા હોય છે અને એ વિશાળ રૂપની હોય છે। પણ અહીંયા કેફે એટલે નાનું કોફી શેક અથવા ચા નાસ્તાની નાની એવી હોટલ। ત્યાર પછી છે મદન આવે છે અને કહે છે ચા સાહેબ। જગદીશ બાબુને રાખદાની મેં સિગરેટ ઝાડી। રાખદાની, જ્યારે કોઈ બી વ્યક્તિ સિગરેટ પીતો હોય ત્યારે એની બાજુમાં એક ચોરસ ટ્રે હોય છે જે એની રાખ, જે સિગારેટ હોય એની રાખ એમાં નાખવા માટે રાખેલી હોય છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે એશ ટ્રે। એટલે કહે છે કે આ રાખદાની છે એમાં એની સિગરેટની જે રાખ છે એમાં નાખે છે। ઉन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। रिक्तता એટલે ખાલીપણ, બરાબર છે। તેમને એવું લાગે છે કે આ શબ્દોના ધ્વનિ એટલે અવાજ, આ જે શબ્દો હતા ચાય સાહબ, આ શબ્દો જે હતા એ શબ્દોના અવાજમાં એ જ ખાલીપણ જે અનુભવતા હતા એ એમને જાણે પોતે જે મહેસૂસ કરતા હતા, બધા લોકોને યાદ કરતા હતા, એ લોકોની કમી પૂરી થઈ ગઈ હોય એવો અનુભવ થાય છે। અને એમની પોતાની શંકાનું સમાધાન કરવા માટે, એમની શંકા દૂર કરવા માટે ક્યાં નામ હે તુમારા, પોતે પૂછી બેસે છે। જો એનો અવાજ હતો, એના અવાજમાં એક પોતાનું ખાલીપણું દૂર થાય એવો એને અનુભવ થયો છે એટલે પૂછે છે કે તારું નામ શું છે? મદન। અચ્છા મદન, તુમ કहाँ के रहने वाले हो? સારું મદન, તું ક્યાંનો રહેવા વાળો છો? પહાડ કા હું બાબુજી। છોકરો છે એ જવાબ આપે છે કે હું પહાડમાંથી અહીંયા આવેલો છું, હું પહાડી વિસ્તારનો છું। પહાડ કા તો સેંકડો હે, આબુ, દાર્જિલિંગ, મसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारा गाँव किस पहाड़ी में है? પહાડ તો ઘણા બધા છે, સેંકડો એટલે હજારો, પણ અહીંયા ઘણા બધા પહાડ તો ઘણા બધા છે। આબુનો પહાડ છે, દાર્જિલિંગ છે, મसूरी છે, શિમલા છે, અલ્મોડા છે, આ બધા પહાડી વિસ્તાર જ છે। પણ તું કયા ગામનો છે, કયા પહાડી વિસ્તારના ગામનો છે? इस बार उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। આ વખતે તેણે સવાલ પૂછ્યો હતો અને સવાલના જવાબમાં જ એ વ્યક્તિએ સામે એવો જવાબ આપ્યો હતો કે પહાડ તો ઘણા બધા છે। જો ઘણા લોકો છે એ માત્ર પહાડના નામ જાણતા હોય અથવા તો
શહેરના કે ગામના નામ જાણતા હોય, પણ આ વખતે જ્યારે જગદીશ બાબુએ જુદા જુદા પહાડના નામ લીધા ત્યારે એણે એવું મહેસૂસ થયું કે જિલ્લા અને જે પહાડ છે એનો ભેદ આજે એને ખરેખર ખબર પડી ગઈ અને એ હસે છે. એટલા માટે હસે છે કે જગદીશ બાબુ છે એને ઘણા બધા પર્વતો છે, પહાડી વિસ્તાર છે, એના વિશે ખ્યાલ હતો. એટલે વિચાર આવે છે કે આ બી વ્યક્તિ કોઈ અમારા પહાડી વિસ્તાર જેવું જે હોય, જેને ત્યાંની ખ્યાલ હોય, ખબર હોય, એવી કોઈ વ્યક્તિ છે. એટલે હસે છે અને કહે છે કે અલ્મોડા સાहब, अल्मोड़ा अल्मोड़ा में कौन सा गाँव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा. હવે ગરજ યાની જરૂરત. અલ્મોડામાં કયા ગામમાંથી તું છો? તારું ગામ કયું છે? વધારે જાણવાની જરૂરતથી જગદીશ બાબુએ તેને પૂછ્યું. જો જુદા જુદા પહાડોના નામ તો આવ્યા ત્યારે મદને શું કીધું કે હું અલ્મોડામાંથી છું, અલ્મોડાના પહાડી ગાંવ છે એમાંથી છું. ત્યારે વધારે જાણવાની ઈચ્છાથી જગદીશ બાબુએ ફરી પૂછ્યું કે અલ્મોડાના કયા ગામમાંથી છો? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया. संकोच यानी शरम. એને થોડોક સંકોચ થવો, કહેતા એ વ્યક્તિને થોડીક શરમનો અનુભવ થવો. આ પ્રશ્નએ તેને થોડી શરમ અનુભવી, પોતે થોડી એને સંકોચ થયો. શાયદ अपने गाँव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ. निराली એટલે અનોખી અને સંજ્ઞા એટલે નામ. જો આપણે વ્યાકરણમાં ભણવામાં આવે છે संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी पशु, प्राणी, व्यक्ति, किसी स्थान, समूह आदि को दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે નામ. કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ, પશુ, પક્ષી, સ્થાન, સમૂહ કંઈ પણ દર્શાવવા માટે જે શબ્દ આપેલો હોય એને શું કહેવાય? સંજ્ઞા. જો સંજ્ઞાનો અર્થ ન ખબર હોય તો હજી પણ જાણી લેજો, હોઈ શકે કે તમને સવાલ પૂછી બેસીએ. બરાબર છે? સંજ્ઞા યાની એનું નામ. શાયદ अपने गाँव की, કદાચ પોતાના ગામનું અનોખું નામ છે એના કારણે તેને સંકોચ થતો હતો. इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो बहुत दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा. એ કહે છે કદાચ એના ગામનું નામ કંઈક અટપટું હતું કે જે બોલવામાં એને શરમ આવતી હતી, એટલે પોતે આ વાત ટાલના યાની ઉસ બાત કો ટાલ દેના, એ વાત બદલી નાખવાની. એટલે કહે છે કે એ વાત છે એને ટાળતા, એ વાત બદલતા કહે છે કે મારું ગામ તો બહુ દૂર આવેલું છે, કદાચ 15-20 મીલ દૂર આવેલું છે. फिर भी नाम तो कुछ होगा ही. जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा. છતાં પણ તારા ગામનું નામ કંઈક તો હશે જ ને? તેમણે વધારે જોરપૂર્વક પૂછ્યું, એટલે થોડું પ્રેશર કર્યું નામ બતાવવા માટે. ડોટિયા લગો વહ સકુચાતા હુઆ સા બોલા. ડોટિયા લગો ગામનું નામ છે, સકુચાતા એટલે સંકોચ સાથે. તે ગામનું નામ કહે છે કે મારા ગામનું નામ ડોટિયા લગો છે, થોડા સંકોચ સાથે બોલે છે. जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई. પૂતના એટલે કલરકામ, પણ અહીંયા કલરકામ નથી. એકાકીપન કી સ્યાહી એટલે સહી. એમના ચહેરા પર જે એકલતાનો જે સાઈ ઢોળાયેલી હતી, એમનો ચહેરો હતો, એનો ભાવ કેવો હતો? એકલાપણો. ત્યાંનું એકલાપણું, પોતે એકલા હતા, એ ખરેખર એને ખૂંચતું હતું, એ એમને અજુગતું લાગતું હતું. તો અચાનક જગદીશ બાબુના ચહેરા પણ જે એકલતાની સ્યાહી હતી એ અચાનક દૂર થઈ ગઈ. जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं. જ્યારે પોતે ડોટિયા લોકો ગામનું નામ સાંભળે છે એટલે જાણે એમને એકાકીપણું, એકલાપણું એમનું હતું એ શાયદ દૂર થઈ ગયું, અને એ પોતે હસે છે અને મદનને કહે છે કે એ પણ તેમની નિકટવર્તી, તેમના નજીકના ગામનો જ રહેવાવાળો છે. તો લગા જૈસે પ્રસન્નતા કે કારણ અભી મદન કે હાથ સે ટ્રે ગીર પડેગી. હવે કહે છે કે જ્યારે જગદીશ બાબુ એવું કહે છે કે હું પણ તારા નજીકના ગામનો રહેવાવાળો જ છું, એટલે
ખુશ થઈ જાય છે મદન, અને ખુશીને કારણે એના હાથમાં જે ટ્રે હોય છે, ચાની પ્લેટની જે કંઈ પણ ટ્રે હશે તે એ એટલો ખુશ થઈ ગયો કે જાણે એના હાથમાંથી ટ્રે પડી જશે. ઉસકે મુંહ સે શબ્દ નિકલના ચાહ કર ભી ન નિકલ શકે. તેના મોઢામાંથી કંઈ શબ્દ નીકળવાના હતા, એ કંઈક બોલવા ઈચ્છતો હતો પણ એ બોલી શક્યો નહીં. ખોયા ખોયા સ वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो. એ પોતે કંઈક બોલવા ઈચ્છતો હતો, બોલી શકતો નથી, પણ એ વિચારોમાં ખોવાઈ જાય છે અને પોતાના જ કોઈ અતીત એટલે ભૂતકાળ, પોતાના કોઈ ભૂતકાળમાં ફરી અને જોવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય એવું લાગે છે. જો વ્યક્તિ છે એને જ્યારે એકલતાવાળું હોય જીવન અને એની ઓળખમાં એનું પરિચિત કોઈ વ્યક્તિ મળી જાય તો એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય. આપણે બહાર ગયા હોય અનોખા ગામમાં, આપણે રહીએ છીએ એ વાત અલગ છે, પણ ક્યાંક ગયા હોય કોઈ ફંક્શન માટે, લગ્ન માટે કે કંઈ બી, બરાબર છે, ક્યાંય પણ ગયા હોય ને એમાંય આપણા વયસ્ક સમવયસ્ક, જ્યારે આપણી ઉંમરનું કોઈ વ્યક્તિ અહીંયા ન હોય અને આપણને ત્યાં ગમતું ન હોય ત્યાંના માહોલમાં, એમાંય જો આપણું કોઈ જાણીતું પરિચિત વ્યક્તિ મળી જાય તો ખરેખર વ્યક્તિને ખૂબ જ ગમે છે. એટલે એ વ્યક્તિ છે એ પોતે ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને કદાચ એ વિચારોમાં પણ પડી જાય છે. એવી જ રીતના મદન છે એ પણ એ વિચારોમાં ખોવાઈ જાય છે અને વારંવાર એ પોતાની યાદો છે, પોતાના ભૂતકાળને પોતે જોતો હોય છે એવો પ્રયત્ન કરે છે. અતીત, હવે અતીત એ કેવા ભૂતકાળમાં વિચારમાં કેવા વિચારો એને આવે છે અહીંયા રજૂ કરે છે. અતીત, ગાંવ, ઓછી પહાડિયા, નદી, ઈજા, બાબા, દીદી, ભૂલી, દાજ્યું. હવે આ બધા છે એ જો એક તો એનું ગામ યાદ આવી જાય, વિચારોમાં એના ગામ વિશે, ત્યાંના ઊંચા પહાડો વિશે, નદીઓ વિશે. ઈજા એટલે અલમોડાનો જે પહાડી પ્રદેશ છે, ઈજા એટલે માં, બાબા એટલે એમના પિતાજી, દીદી એટલે બહેન, ભૂલી છે બહેનમાં એની નાની બહેનનું નામ છે ભૂલી, અને દાજ્યું અલમોડાના પહાડી વિસ્તારમાં દાજ્યું એટલે મોટા ભાઈ. એને બધું જ યાદ આવવા લાગે છે, તેનું ગામ, નદી, વિસ્તાર, એની મમ્મી, પપ્પા, બેન, ભાઈ, આ બધું જ યાદ આવે છે. मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी. મદનને જગદીશ બાબુના રૂપમાં કોઈકની છાયા એટલે કોઈક વ્યક્તિ છે કોઈક વ્યક્તિ છે એ એમનામાં દેખાતી હતી. એ વ્યક્તિ જાણે સામે આવીને બેસી ગઈ હોય એવું એને અનુભવ થાય છે. ઈજા પોતે વિચારે છે કે મારા મમ્મી જેવા છે. ઈજા એટલે માં, નહીં, પોતે મનમાં વિચારે છે કે ના મારા મમ્મી જેવા નથી. બાબા, નહીં, મારા પપ્પા જેવા છે. પછી મનમાં પોતે જવાબ આપે છે કે ના. દીદી, ભૂલી, શું મારી બેન જેવા છે? ના. દાજ્યું, હા દાજ્યું. જો વ્યક્તિ છે ઘણીવાર પોતે મનોમનમાં એકલો વાતું કરતો હોય છે, મનમાં પોતે વિચારે છે. એ વિચારોમાં એકલી જ વ્યક્તિ વાતો કરતી હોય અને એ જ વ્યક્તિ પોતે પણ જવાબ દેતી હોય, એકલા જે વાતો કરતા. એટલે મનમાં એ વિચારે છે કે મમ્મી જેવા છે, ભાઈ જેવા છે, પપ્પા જેવા છે, બહેન જેવા છે. પછી એ વિચારે છે અને કહે છે કે હા એ મારા મોટા ભાઈ જેવા છે. 2-4 ही दिनों में मदन जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई. 2 થી 4 દિવસમાં જ મદન અને જગદીશ બાબુ વચ્ચે જે અજનબીપણું હતું, જે અજાણ્યાપણું હતું, એની જે ખાઈ એટલે કે જે ખૂબ જ અજાણ્યાપણો જેવો સંબંધ હતો એ ખરેખર અજાણ્યાપણું દૂર થઈ ગયું. ટેબલ પર બેઠતે ही મદન કા સ્વર સુનાઈ દેતા. જેવા જ જગદીશ બાબુ કેફેમાં આવે અને બેસે તરત જ મદનનો સ્વર એટલે અવાજ, એનો અવાજ સંભળાતો હતો. દાજ્યું, જય હિન્દ. હવે કહે છે કે જેવા એ કેફેમાં આવે એટલે તરત જ મદન બોલી ઉઠતો કે ભાઈ, મોટા ભાઈ, જય હિન્દ. દાજ્યું, આજ તો ઠંડ બહુ હે. વળી કંઈક પૂછતો અને કહેતો કે મોટા ભાઈ આજે તો ઠંડ વધારે છે, વધારે ઠંડી છે. દાજ્યું, ક્યાં યહાં ભી હિયું પડેગા? હિયું એટલે હિમ, બરફ. એ પૂછતો કે મોટા ભાઈ
શું અહીંયા પણ બરફ પડશે? જો પહાડી વિસ્તારમાં તો ઘણીવાર પડતા હોય છે. એ પૂછતો કે અહીંયા હિમ પડશે, અહીંયા બરફ પડશે? દાજ્યુ આપને તો કલ બહુત થોડા ખાના ખાયા. એ વારંવાર પોતાની વાતચીતમાં મોટાભાઈ કરતો રહેતો અને કંઈક ને કંઈક એમની સાથે વાતચીત કરતો રહેતો અને પોતે વાતોમાં બંને સાથે એકબીજા સાથે ઘણી બધી વાતો થતી. તો એમાં એ કહેતો કે મોટાભાઈ કાલે તો તમે બહુ ઓછું ખાધેલું હતું. तभी किसी ओर से बोई की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहाँ पहुंच जाता. जो ધ્વનિ એટલે કોઈ અવાજ આવવો તે અને પ્રતિધ્વનિ એટલે એનો પાછો બીજો જવાબ મળે તે. જો સામે પડઘો પડે તો સામે બીજો પડઘો. કોઈ વ્યક્તિ એમ કહેતું બોય એવો અવાજ કરતો તો એનો અવાજ એ પોતે સામે જવાબ આપે. એ જવાબ છે એની પહેલાં તો એ પહોંચી જતો. કોઈ બી વેટર છે, હોટલમાં વેટર હોય તો વેટરને કોઈ અવાજ કરે તો એ સામે એવો જવાબ આપે કે હા આવે છે કોઈ બી. તો એ કોઈ પણ ધ્વનિ હોય, કોઈ પણ અવાજ હોય, એ અવાજનો સામે બીજો જવાબ મળે એ પહેલાં તો એ પોતે ત્યાં પહોંચી જતો. ઓર્ડર લેકર ફિર જાતે જાતે જગદીશ બાબુ સે પૂછતા, દાજ્યુ કોઈ ચીજ? તે બીજાનો ઓર્ડર લેવા જતો હોય અને ઓર્ડર લઈને જ્યારે જતો હોય ત્યારે જતાં પણ એ જગદીશ બાબુને પૂછતો કે મોટાભાઈ કંઈ લઈ આવું તમારા માટે? પાણી લાવો. તમે જગદીશ બાબુ કહેતા પાણી લઈ આવો. લાયા દાજ્યુ? તરત જ એ જવાબ આપતો કે હમણાં લઈ આવું મોટાભાઈ. शब्द को उतनी आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटों को चूमती है. હવે કહે છે કે આ શબ્દ એટલી જ આતુરતા અને એટલી જ લગનથી દોહરાતા. દોહરાના એટલે રિપીટ કરતો, સામે જવાબ આપતો. એ હું હમણાં જ લઈ આવું મોટાભાઈ. આવો શબ્દ એ ખૂબ જ આતુરતા અને લગનથી દોહરાવતો હતો. જાણે કે ઘણા દિવસો પછી એક મા પોતાના બાળકને મળી હોય અને ચૂમતી હોય, ખૂબ જ પ્રેમથી એને પ્રેમ કરતી હોય, એટલા જ પ્રેમથી એ મોટા ભાઈને જવાબ આપતો હતો જગદીશ બાબુને કે હમણાં હું લઈ આવું છું. कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया. कुछ એટલે થોડા દિવસોમાં જ જગદીશ બાબુ છે એનું એકલાપણું દૂર થઈ ગયું. उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा. હવે કહે છે કે હવે માત્ર ચોક છે એ ચોક જ નહીં પણ તેને આ શહેર પોતાના પણાનું જે શહેર જે ગામ હતું પોતાના ગામ છે, પોતાનું જે શહેર હતું, માત્ર થોડા જ દિવસોમાં એને આ ચોક કેફે અને આ આખું શહેર છે એ જાણે પોતાના જ સંબંધી હોય, બધું જાણીતું હોય. આ ગામ છે, શહેર છે, કેફે છે એ જાણે અપનેપન કે રંગ મેં રંગના એટલે કહે છે બહુત ઘનિષ્ઠતા હો જાના. જાણે એ બધા સાથે ખૂબ જ લગાવ થઈ ગયો હોય, ખૂબ જ પરિચિત બની ગયા હોય એવું લાગવા લાગે છે. अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू. હવે જો એ પહેલાં એકલા હતા જ્યારે કોઈ ઓળખતા નહોતા એમને અને આ શહેરમાં નવા હતા ત્યારે એ છોકરો મોટા ભાઈ કહેતો તો સારું લાગતું હતું. પણ હવે તો આ શહેર, આ ગામ, કેફે આ બધું છે એનું જાણીતું થઈ ગયું હતું. આ બધાની સાથે એને ઘણી બધી ઘનિષ્ઠતા, એ ખરેખર પોતાના જેવું લાગવા લાગ્યું હતું. પણ હવે તેને પહેલાંની જેમ આ છોકરો મદન છે એ દાજુ કહેતો હતો એ હવે એને સારું લાગતું ન હતું. પણ આ મદન હતો એ તો બીજા ટેબલે હોય તો પણ મોટા ભાઈ કરતો રહેતો હતો. મદન ઇધર આવો, એ પોતે બોલાવે છે મદનને કે મદન અહીંયા આવતો. आया दाजू, हमारा आऊँ मोटा भाई. दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठा.
દાજ્યું શબ્દ બોલવાને કારણે. જગદીશ બાબુ છે એ મધ્યમ વર્ગીય એટલે કે મિડલ ક્લાસ હતા અને આ છોકરો છે એ ખરેખર નિમ્ન વર્ગનો હતો. એટલે કહે છે એમને જાણે મધ્યમ વર્ગના સંસ્કારો છે એ પોતે જાગી ગયા હોય, હવે એવો અહમ એનામાં આવી ગયો હોય એવું લાગે છે. અપનત્વ કી પતલી ડોર અહમ કી તેજ ધાર કે આગે ન ટીક શકી. હવે કહે છે કે પોતાનાપણાની જે પાતળી દોર, પોતાનાપણા જેવો જે સંબંધ હતો એ પોતાના અહમ આગળ એ ટકી શકી નહીં. એને દાજ્યું શબ્દ હવે ગમતો ન હતો અને એ પોતે એક દિવસ મદનને બોલાવે છે અને પોતાના અહમને કારણે એ મદનને ન કહેવાનું કદાચ કહી બેસે છે, દાજ્યું ચાય લાવું. હવે કહે છે કે હું તમારા માટે મોટા ભાઈ ચા લઈ આવું. ચાય નહીં, લેકિન એ દાજ્યું દાજ્યું ક્યાં ચિલાતે રહતે હો દિન રાત. મારે ચા નથી જોતી, મને મોટા ભાઈ આવી રીતના શું રાડા રાડી કરતો હોય છે ગમે ત્યારે રાત દિવસ. હું જ્યારે પણ અહીંયા આવું છું ત્યારે તું મોટા ભાઈ કેમ કહેતો રહે છે. કિસી કી પ્રેસ્ટીજ કા ખ્યાલ ભી નહીં હે તુમે. પ્રેસ્ટીજ એટલે પ્રતિષ્ઠા, કોઈકની પ્રતિષ્ઠા, કોઈકના માન સન્માનનો તને જરા પણ વિચાર નથી આવતો. આવી રીતના એ ખીજાય છે અને પોતે કહે છે કે તું મને મોટા ભાઈ કેમ કહેતો રહે. વારંવાર એને મોટા ભાઈ કહેતો હતો એ ગમ્યું નહીં. અને આ જે છોકરો છે ખરેખર અભણ હોય છે, ખૂબ જ નાની ઉંમરનો હોય છે, તો એને એ પ્રેસ્ટીજ શબ્દનો અર્થ ખબર ન હતો. પણ જગદીશ બાબુ છે એ આ શબ્દ બોલી જાય છે કે કોઈની માન પ્રતિષ્ઠાનો તને જરા પણ ખ્યાલ છે. જગદીશ બાબુ કા મુંહ ક્રોધ કે કારણ તમતમા ગયા. હવે કહે છે તમતમાના યાની કે ક્રોધ સે ચહેરા લાલ હોના. જગદીશ બાબુ છે એનો ચહેરો ક્રોધના કારણે લાલ થઈ ગયો, એ ખૂબ જ ક્રોધિત થઈ ગયા. શબ્દ પર અધિકાર ही નહીં રહ સકા. એ શબ્દો ઉપર જાણે અધિકાર જ ન રહ્યો, ખૂબ જ ગુસ્સામાં હતા અને એ ક્રોધમાં શું બોલ્યા એ પણ એમને ખ્યાલ ન રહ્યો. મદન પ્રેસ્ટીજ શબ્દ કા अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा. મદન આ પ્રેસ્ટીજ શબ્દનો, પ્રતિષ્ઠાનો જે ઇંગ્લિશ શબ્દ હતો એનો અર્થ સમજી શકશે કે નહીં સમજી શકે એ પણ એનું ધ્યાન ન રહ્યું. પર મદન બિના સમજાએ સબ કુછ સમજ ગયા था. પરંતુ મદન છે એ કંઈ પણ સમજાવ્યા વિના બધું જ સમજી ગયો હતો. મદન को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी. હવે કહે છે મદન છે એને જગદીશ બાબુના આવા વ્યવહારથી ખૂબ જ ચોટ લાગે છે, ખૂબ જ દુઃખ લાગે છે. मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर कर रोता रहा. હવે કહે છે કે પોતે એ વ્યક્તિ જ્યારે દુઃખ લાગે એટલે એ વ્યક્તિ છે ખૂબ જ રડતું હોય છે. મદન છે એને પણ ખૂબ જ આઘાત લાગે છે. ગહરી ચોટ લગ્ના એટલે આઘાત લગ્ના, પોતાને આઘાત લાગે છે. મોટાભાઈ સમજી અને જેની સાથે આત્મીયતા બંધાઈ ગઈ હતી એ વ્યક્તિ આજે એના પર ગુસ્સે થયેલું હતું અને આજે ઘણું બધું એણે કહી દીધેલું હતું, તો એને ખૂબ જ તકલીફ પહોંચે છે અને મેનેજરને માથું દુખે છે આવું બહાનું કરીને. ઘૂંટણો મેં સર દે એટલે કે જ્યારે વ્યક્તિ બેઠું હોય ઘૂંટણિયા વાળીને અને પોતે ગોઠણમાં પોતાનું મસ્તક ઝુકાવીને જેમ બેઠું હોય એ રીતના એ પોતાના ઘૂંટણમાં પોતાનું માથું ટેકાવી અને પોતાના રૂમમાં, પોતાની નાની એવી કોઠરી હોય છે, ઓરડી હોય છે, તેમાં ખૂબ જ રડતો રહે છે. ઘર ગાँव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन સ્વાભાવિક था. હવે કહે છે પોતાના ઘર, પોતાના ગામથી પોતે દૂર હતો. એની જે પરિસ્થિતિ હતી ખરેખર આટલી નાની ઉંમરે કોઈ બાળક જ્યારે ઘર પરિવારથી દૂર હોય, પોતાના ગામથી દૂર હોય અને એનું જાણીતું કોઈ વ્યક્તિ હોય, એવી જ રીતના આ જગદીશ બાબુ પણ એના જાણીતા હતા, નજીકના ગામના હતા, તો તેમના પ્રત્યે એમની આત્મીયતા ખરેખર રજૂ થઈ જાય એ સ્વાભાવિક બાબત હતી. इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी की आंचल की छाँव से बलपूर्वक खींच लिया हो. એટલા માટે જ આજે આ પરિસ્થિતિમાં, આ પ્રવાસી જીવનમાં
પોતે છે એ કામની ખોજમાં કે અલગ અલગ જગ્યાએ ફરતો હતો. તો આવા પ્રવાસી જીવનમાં આજે પહેલીવાર એને એવું મહેસૂસ થાય છે કે જાણે એની માતાના ખોળાથી, એના પિતાજીની બાહમાં, પોતાના પિતાજીની છાયામાં રહેતો હોય તેનાથી, અને પોતાની દીદી છે એના પ્રેમભરા આંચલથી એણે દૂર કરી દીધું હોય, બલપૂર્વક કોઈએ જબરજસ્તીથી એને ખેંચી અને દૂર કરી દીધો હોય એવું એ આજે મહેસૂસ કરે છે. પરંતુ भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं. હવે કહે છે કે પરંતુ જ્યાં ભાવુકતા સ્થાયી ન હોય, જ્યાં ભાવના જ ના હોય, સ્થિર ના હોય, જ્યાં ભાવના ન હોય, કોઈની સાથે લગાવ ન હોય, તો એવી જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિ છે એને તમારા માટે સારી ભાવના ન હોય તો રોયા પછી પણ, રો લેને પર એટલે કે રોયા પછી અંતરની જે ભાવના છે, જે વેદના છે, એ ખરેખર જે વેદના ઉમળતી હોય એ આંખોની રાહે એટલે કે આંખો દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ દુઃખી થાય છે ત્યારે એના મનમાં ઘણી બધી વેદના ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વેદના આંખ દ્વારા બહાર આવે છે. એટલે કે આંસુ દ્વારા જ્યારે બહાર નીકળી જાય છે ત્યારે મનુષ્ય જો ભી નિશ્ચય કરતા હૈ, મનુષ્ય જ્યારે એ પોતે રડી લે છે અને હળવો થઈ જાય છે ખરેખર, ત્યારે કંઈ પણ જે નક્કી કરે છે, નિર્ણય કરે છે, એ ભાવુકતાની ક્ષણ હોય છે એની અપેક્ષા વધારે વિવેકપૂર્ણ હોય છે. વ્યક્તિ ભાવનામાં વહી જઈને ઘણા બધા ખોટા નિર્ણયો લઈ લે છે, પણ જ્યારે ભાવનાને દૂર કરી અને વ્યક્તિ ભાવનાથી દૂર થઈ અને જ્યારે પોતે કંઈક ભાવના સાઈડ પર રાખી અને વિચારે છે ત્યારે એ નિર્ણય એનો ખરેખર વધારે વિવેકપૂર્ણ અને સાચો હોય છે. મદન પૂર્વવત કામ કરને લગતા હૈ. પૂર્વવત પહેલાંની જેમ જ, પૂર્વવત એટલે પહેલાંની જેમ. મદન છે એ પહેલાંની જેમ જ ફરી પાછો કામ કરવા લાગે છે. दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई. બીજે દિવસે જ્યારે જગદીશ બાબુ કેફેમાં જતા હોય છે ત્યારે અચાનક જ તેમની ભેટ, તેમની મુલાકાત એમના બાળપણના સહપાઠી, સાથ પઢને વાલા ઉસે કહતે હે સહપાઠી, તેમનું ધ્યાન તેમને એક પોતાનો બાળપણનો મિત્ર હેમંત છે એ મળી જાય છે. कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो. કેફેમાં જતાં જ જગદીશ બાબુ ઇશારો કરી અને મદનને બોલાવે છે, પણ એમને લાગે છે કે જાણે મદન છે એમનાથી દૂર દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે. दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया. જ્યારે જગદીશ બાબુએ એને બીજી વાર બોલાવ્યો ત્યારે જ આવ્યો. પહેલાં એવું થતું હતું કે જગદીશ બાબુ જેવા આવે એટલે તરત જ જય હિન્દ દાજ્યું, મોટાભાઈ શું લઈ આવું, એમ સામે ચાલી અને મદન પૂછતો હતો. પણ આજે તો જગદીશ બાબુએ એકવાર બોલાવ્યો તો પોતે દૂર રહ્યો, એક વખત બોલાવવામાં ન આવ્યો. બીજી વાર જ્યારે જગદીશ બાબુ બોલાવે છે ત્યારે પોતે આવે છે. આજ ઉસકે મુંહ પર વહ મુસ્કાન ન थी और नहीं उसने कहा क्या लाऊं दाज्યું, અને આજે એના ચહેરા પર એ હાસ્ય નહોતું, એ સ્મિત નહોતું, અને આજે તેણે એવું પણ નહોતું પૂછ્યું કે મોટાભાઈ તમારા માટે હું શું લઈ આવું. स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा दो चाय आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा, लाया साहब कहकर वह चल दिया मानो दोनों अपरिचित हो. જ્યારે એમણે ઓર્ડર આપ્યો કે 2 ચા અને 1 આમલેટ લાવ, ત્યારે એમણે જ્યારે ન પૂછ્યું એટલે સામેથી જ જગદીશ બાબુને કહેવું પડ્યું કે 2 ચા અને 1 આમલેટ લઈ આવ. પરંતુ જેવો એ જવાબ આપતો હતો કે લાવ્યો મોટાભાઈ, એવો જવાબ આપવાને બદલે અપેક્ષા એટલે એમના બદલે જે એ વારંવાર કહેતો હતો એના બદલે એણે એવો જવાબ આપ્યો કે હમણાં લાવું સાહેબ,
અને તરત એ ચાલ્યો ગયો, જાણે કે એ બંને અપરિચિત, બંને અજાણ્યા હોય એવું વર્તન આજે એ કરે છે. शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा. હેમંતે એના જવાબ ઉપર, એની વાત ઉપરથી એવો અનુમાન લગાવ્યો કે આ તો કોઈ પહાડી વિસ્તારનો લાગે છે. हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया. હવે કહે છે કે જ્યારે હેમંત એવું કહે છે કે આ પહાડી વિસ્તારનો છોકરો લાગે છે, ત્યારે રૂખો સૂખો એટલે જેવો તેવો જવાબ આપી દે છે અને તરત જ પોતે એ વાત છે એ ટાળી દે છે અને એની વાત બદલી નાખે છે. હવે પછીનો અભ્યાસ છે એ આપણે પછીના પીરિયડમાં કરીશું, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.